प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। ईजी लर्निंग पंजाबी क्लासेस विच नीलम रहेजा वालों तुहाडा स्वागत है। बच्चों अज आपां इस वीडियो दे विच इकांगी पहली इकांगी जिसका कि नाम है मोहनधारी, इस दे असी पात्रां दे चित्रण करांगे, चित्रण बारे पढ़ांगे। पिछली वीडियो दे विच आपां इस दा सार कीता सी अते इस दे वार्तालाप दे जिहड़े प्रश्न सन उस नूं कीते सन, पर अज आपां इस वीडियो दे विच मोहनधारी इकांगी दे पात्रां दा चित्रण करांगे। इस दे विच जिहड़ा पहला पात्र सीगा वो है राम प्यारी। उस दे बारे इस विच ये लिखा गया है कि ईश्वर चंद्र नंदा द्वारा लिखी हुई इकांगी मोहनधारी विच राम प्यारी जिहड़ी है वो एक मुख पात्र है। वो एक अधखड़ उम्र की तीवी है। वो हरी चंद की पत्नी अते किशोर चंद की माँ है। राम प्यारी के सुभाਅ दीआं कुछ विशेषतावां इसनूं उन्होंने लिखियां हन। वो किहो जी औरत है? वो एक भोली भाली औरत है। वो बहुत ही सिद्धी अते अपने भांजे मदन नाल दी गल्लां विच आ जाती है। वो ये भी जानती है कि एक भगोड़े आदमी नूं अपने घर विच जगह देनी जुर्म है अते उसनूं क्या हुंदा काम तो जिहड़ा काम है वो खतरे तो खाली नहीं। उसका भतीजा उसके इस भोलेपन का नजायज़ फायदा उठाता होया उसके घर विच अपने लुकण लई ठहर बना लैंदा है। राम प्यारी जिहड़ी है वो पति का ख्याल रखने वाली औरत है। राम प्यारी अपने पति हरिचंद का बहुत ध्यान रखती है। जो वो दवाई लैन लई घरों बाहर निकलन लगता है तो उसनूं पिछों उसनूं हाक मार के पुछदी है, हाक हुंदा है आवाज़ दे के उन्होंने पुछदी है कि वो अपने पति नूं छेती घर परतन लई भी कहती है। वो साधु पासों भी अपने पति के कमज़ोर शरीर बारे फिक्रमंद करती है। वो उसनूं कुछ करन लई कहती है। साधु महात्मा प्रति वो की करती है, उन्होंने बड़ी श्रद्धा है, उन्होंने उत्ते वो बड़ी श्रद्धा रखती है। जो उसके घर साधु अते मोहनधारी बाबा आउंदे हन तां वो उन्हां लई झट पट मंजा डा के उस उपर खेस विछा दिंदी है, पर साधु के इनकार करन ते वो कहती है कि हुण वो भोजन खा के ही जाण। वो साधु नूं जोर दे के कहती है कि उसने भाजी चीरी हुई है, भाजी मतलब सब्जी चीरी हुई है, बस वो अख दे फेर दे एक सब्जी बना सकती है। साधु दे मना करन ते वो भोजन नहीं करनगे। राम प्यारी छेती नाल अंदर जाके फल आदि लिया के साधु दे अगे रख दिंदी है। घर दे कलेश तो दुखी, यानी कि राम प्यारी जिहड़ी है घर दे कलेश तो भी बहुत दुखी है। साधु दे कहण ते कि घर विच बहुत कलेश है तो राम प्यारी झटपट ही कह दिंदी है कि ये गल सच है। वो अपने पति की बीमारी करके क्या है बहुत दुखी है। वो साधु महात्मा की निंदा सुनन विच राजी नहीं है। वो क्या है कि वो राम प्यारी जिहड़ी है वो साधु महात्मा के सत्कार के पात्र हैं। वो उन्हां दे विरुद्ध कुछ भी मजाक या भैड़े शब्द सुनना पसंद नहीं करती। जो हरिचंद मजाक विच साधु नाल मस्करी करता है तो राम प्यारी उसनूं टोकदी हुई कहती है कि साधुआं नाल मस्करी नहीं करीदी। जो किशोर साधुआं नूं बुरा भला कहता है तो उस वक्त भी राम प्यारी उसनूं गुस्से होए कहती है, वे काका की हो गया, तेनू बोल कबोल ना मूँहों कढ़। भांजे लई फिक्रमंद, राम प्यारी अपने भांजे लई भी बहुत फिक्रमंद रहती है। वो साधु नूं कहती है कि बाबा जी इसका भी कष्ट निवारण करो। जो मदन राम प्यारी नूं आप बीती दसदा है तो उस दीआं गल्लां सुन के फिक्रमंद हो जाती है। राम प्यारी हमदर्द अते हौसला देने वाली औरत है। जो उसका भांजा मदन उसनूं अपनी कहानी सुनाउंदा है तो उसनूं हौसला दिंदी हुई कहती है कि वो घबराए ना, उन्हां दे घर पुलिस नहीं आउंदी। वो मदन नूं कहती है कि वो फिक्र ना करे अते हौसला रखे। समूचे तौर पर यह कहा जा सकता है कि राम प्यारी जिहड़ी है वो एकांगी मोहनधारी दी की है मुख पात्र है, जिस दे आले दुआले जिहड़ी है जिहड़ी एकांगी है मोहनधारी जिहड़ी एकांगी है वो उसके आले दुआले ही घूमती है। उसका जो दूजा पात्र है वो कौन है? इस एकांगी का दूजा पात्र साधु है। उसका भी असीं हुण डिटेल दे विच करांगे। साधु एकांगी मोहनधारी का एक मुख पात्र है जो कि मशहूर एकांगीकार ईश्वर चंद्र नंदा द्वारा लिखी हुई है। असल विच साधु के पेश विच हवालदार अते मोहनधारी के पेश विच इंस्पैक्टर दीप चंद राम प्यारी के घर आउंदे हन। साधु के सुभाਅ दीआं मुख गल्लां हेठ लिखियां हन कि साधु का सुभाਅ किहो जिहा सी। पुलिस मुलाजम, साधु एक पुलिस कर्मचारी है।
ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਲਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੇਸ਼ ਵਟਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮਦਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਹਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਮੋਹਨਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝਟਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਨ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹੀ ਬਿਰਾਜਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਟਾਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਨਧਾਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਨਧਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਾਰੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਧੂ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਚੰਚਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰ ਹਵਾਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਦਨ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਲਦਾਰ ਮਦਨ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਦਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰਲਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਾਗ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਲਦਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਨਧਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪਾਤਰ ਚਿਤਰਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਕਾਂਗੀ ਮੌਨਧਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਜੀ ਮੁੱਠ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸੁਆਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਾਫਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲਟਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਜਾਮਾ, ਲੰਮਾ ਕੋਟ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰਗਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਰੋਹਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਹਾਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖਿੱਝ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਕ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ। ਹਾਕ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਦੀ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਛੋਟੇ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਛੋਟੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਓ, ਦੰਦ ਕਢਾਓ। ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ।
ਉਹ घर आए साधु नाल भी की करता है, हर वेले मखौल करता है। उसका सुभाव जिहड़ा है वो बड़ा ही मजाकिया है। हरिचंद एक गुस्सेखोर व्यक्ति भी है। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਮਦਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਸਮਝੋ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਭਰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਾਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਲ ਰੋਲ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਹਰੀਚੰਦ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸਵਾਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੀਚੰਦ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਬਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁੱਕ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਚਕਤਾ ਅਤੇ ਹਾਸ ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੋਨਧਾਰੀ। ਮੋਨਧਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨਧਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਨਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਮੋਨਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਹਵਲਦਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਵਲਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਭਾਵ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਨਧਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਇੱਕ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 50 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਮੋਨਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਭਾਵ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਨਧਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਨਧਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਨਧਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਕਲੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਨਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੜਨ ਲਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਨਧਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਨਧਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰੀ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ
ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਕਾਂਗੀ ਮੋਹਨਧਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਹ 30-32 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਬਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਭਣੇਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਉਸਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਲੀਆ ਬੜੇ ਹੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਦਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਲੀਆ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਧ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਪਗੜੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪੱਗ ਦੇ ਵੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਨ ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਡਰ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖੂਬ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਕੁਟਾਪਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਕਲਰਕ ਭੂਸ਼ਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਦਨ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 48,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਪਏ ਉਸ ਕੋਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਉਸਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਦਨ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਮਿਲ ਚਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਦਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 32ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਝਟਪਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਦਨ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਨ ਇੱਕ ਡਰਾਕਲ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਇਕਾਂਗੀ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਕਾਂਗੀ ਮੋਹਨਧਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਮੋਹਨਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਢੀਠ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖਿਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਸਮੁਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਮੋਹਨਧਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਖਬਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਫਰਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਕਲਮੰਦ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹਿਜੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧੂ ਉਸਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਕਿਵੇਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਮੌਨਧਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।